আজকে তাহলে প্রচন্ড ইন্টারেস্টিং জায়গা শুরু করব এবং এটা যদি বুঝতে না পারি একবারে তাহলে কিন্তু আগামী দিনে প্রচন্ড সমস্যারও তৈরি হবে। তো অবশ্যই খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারবো, একটা সেকশনও কিন্তু ছাড়বো না। জিন এক্সপ্রেশনের কতগুলো স্টেপ আমি আর একবারও মনে করে দিই, গতবার পড়া স্টার্টের সময় বলেছিলাম দেয়ার আর 3 ডিফারেন্ট স্টেপস আন্ডার জিন এক্সপ্রেশন। One is itself you can say replication, but still replication is not a step of gene expression. It's just a xerox process of DNA. তাহলে এক্সপ্রেশন শুরু হয় ট্রান্সক্রিপশন থেকে, যদিও রেপ্লিকেশন ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মলিকুলার প্রসেস। রেপ্লিকেশন, ট্রান্সক্রিপশন অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ট্রান্সলেশন। জিন এক্সপ্রেশনের লাস্ট ধাপ যেখানে ডিএনএ থেকে আরএনএ এবং আরএনএ থেকে প্রোটিন তৈরি হয়। আজকে আমরা এইটা জানবো, হাউ প্রোটিন গেট প্রডিউস ফ্রম আরএনএ। তো গতদিন অবধি কি রকম ছিল বা আমরা রাফলি কি কনসেপ্টটা পেয়েছিলাম দেখো একটুখানি জাস্ট রিকল করিয়ে দিই তোমাদের। দিস ওয়াজ আ ডিএনএ with newly produced mRNA. Suppose this end, 5' end of the nascent RNA get emerged out from the transcription bubble, and here we can find the existence of RNA polymerase. Okay, we have known about this particular structure last day in the process of transcription. Now, the thing that we need to know here that in case of bacteria, as we are discussing about prokaryotes, the process of translation start immediately after the emerging out of the 5' end of mRNA from this transcription bubble. See, as it is given here, the transcription process has not yet been completed. It's still going on at the end portion of the mRNA. But whenever any small portion of the 5' newly formed mRNA get emerged out of this transcription bubble or from the RNA polymerase, then immediately ribosome will come here and bind to this particular newly formed mRNA, and it will start the process of translation. So after the binding of ribosome with that of newly formed nascent mRNA, especially from their 5' end, start the process of translation. Now we will discuss how these entire things occurs. Imagine this is a stretch of RNA. It is a stretch of RNA. This is the 5' end. It is not a double-stranded RNA. I have drawn a single-stranded RNA with a thicker base or thicker length, you can say that. This is the 5' end, newly formed 5' end. And these ends are still producing inside the transcription bubble. এখন এটা চলছে। What will happen first? কতগুলো কনসিকোয়েন্স দেখবো আমরা, কি কি ঘটে সেটাকে বুঝতে হবে। কতগুলো স্টেপ আছে যেগুলো আমরা পরপর যাব। ফার্স্ট, এই এমআরএনএটার উপর কি দুটো রাইবোজোমাল সাব ইউনিট একসাথে বসে? ইওর অ্যান্সার উইল বি নো। ফার্স্ট এসে বসে হলো, দেখো রাইবোজোমে দুটো ইউনিট থাকে, দিস ইজ দ্য স্মলার ইউনিট and this is the larger unit. In case of prokaryotes, we will find 30S and 50S subunit respectively. Correct? 30S subunit টাকে বলা হয় smaller ribosomal unit. এইটা এসে ফার্স্ট বাইন্ড করে কোন দিকে? না 5' এন্ডে। And after binding near the 5' end, it will start the scanning of mRNA. This is mRNA. It will start the scanning of mRNA, right? Just এখান থেকে এদিক দিয়ে মুভ করতে থাকবে। Why they are scanning the mRNA? Which particular type of base pair they are trying to locate or find out? Your answer will be initiation codon. As we have already discussed last day that there are several conserved amino acid code, genetic code present on the mRNA. Some of the stop codons like UAA, UGA, UAG, etc. These codons, genetic codons, are always serve as stop codons. Presence of any one of these codon will stop the process of translation. How and where we will discuss it later. What is initiation codon? Initiation codon is always conserved for all the organisms. Even it is found in eukaryotes as well. Prokaryotes এর সবার ক্ষেত্রে এবং ইউক্যারিওটস এর ক্ষেত্রেও একটাই ইনিশিয়েশন কোডন হয়, that is AUG, which strictly codes for methionine, অ্যামিনো অ্যাসিড methionine. কিভাবে করে সব বলবো। অ্যাকচুয়ালি এই 30S সাব ইউনিট মানে এই ছোট সাব ইউনিটটা এমআরএনএ এর মাথায় মানে এই জায়গাটাতে বসে 5' এন্ডে বসে স্ক্যান করা শুরু করে, খোঁজে অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটা।
আচ্ছা, ও খুঁজতে থাকুক, ততক্ষণে আরো দুটো ভাইটাল জিনিস জেনে নিই। ফার্স্ট স্টেপ, অ্যাক্টিভেশন অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড। খুঁজতে থাকুক আর কি কি ঘটনা সাইটোপ্লাজমে অ্যাট এ টাইম চলতে থাকে, চলো দেখে নিই। ফার্স্ট পয়েন্টটাকে আমি হাইলাইট করেছি, অ্যাক্টিভেশন অফ অ্যামিনো অ্যাসিড। মানে যে অ্যামিনো অ্যাসিডটা টিআরএন এর মাথায় বসবে। দেখো কি হয়, এই জায়গাটাতে একবার রাইবোজোম প্রপারলি বাইন্ড করলে তার তখন জিনিস লাগবে, র মেটেরিয়াল লাগবে। ও সিনথেসিস তৈরি করবে, স্টার্ট করবে, তার জন্য র মেটেরিয়াল মার্কেট থেকে নেবে। অ্যান্ড হোয়াট আর দোজ র মেটেরিয়ালস? দে উইল ডিমান্ড দ্য অ্যামিনো অ্যাসিড, অ্যান্ড অ্যামিনো অ্যাসিড ইজ বিং ক্যারিড বাই দ্য ট্রান্সপোর্টার নোন অ্যাজ টিআরএনএ, ট্রান্সফার আরএনএ, রাইট? টিআরএনএ মাথায় করে অ্যামাইনো অ্যাসিডকে নিয়ে এসে এই সেলাই ফোড়াইয়ের কাজে হেল্প করবে, এই সিনথেসিসে হেল্প করবে। তো একটা জিনিস তো লাগবে আমার টিআরএনএ, দিস ইজ আ ভেরি সিম্পল ডিমার্কেশন অফ টিআরএনএ। আর একটা আছে ধরো অ্যামাইনো অ্যাসিড, অ্যামাইনো অ্যাসিড। এই দুটো জিনিস সাইটোপ্লাজমে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে, এদেরকে রেসপেক্টিভলি জয়েন করাতে হবে, এর মাথায় এনে এটাকে বসাতে হবে। একা একা হয় না এটা, এটা কেউ করে। তবে তার আগে আর একটা কাজ হয়, সেটা হলো এই অ্যামাইনো অ্যাসিডটা ফ্রি অবস্থাতেও এর মাথায় বসতে পারে না, একে চার্জ করতে হয়। যার জন্য এই কথাটা আছে, অ্যাক্টিভেশন অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড। হাউ অ্যান্ড ওয়্যার দিস অ্যাক্টিভেশন টেক্স প্লেস? This activation takes place actually within the cytoplasm, and how a phosphate group is attached with the amino acid. কোথা থেকে অ্যাক্টিভেশনটা হয়? একটা এটিপি মলিকিউল এসে এটাকে অ্যাক্টিভেট করে। আর এই প্রসেসটা কোন এনজাইমের সুপারভিশনে হয় জানো? ভেরি ভেরি ভাইটাল এনজাইম। এই যে কতবার পরীক্ষায় এসছে তার ঠিক নেই, সিনথেটেজ। এখানে তোমায় যদি বলে, যেমন ধরো রেপ্লিকেশনে হোয়াট আর দ্য ইম্পর্টেন্ট এনজাইমস, ট্রান্সক্রিপশনে হোয়াট ওয়ার দ্য ইম্পর্টেন্ট এনজাইমস, এখানে যদি জিজ্ঞেস করে, এনজাইমস কিন্তু মেইনলি দুটো। এক হলো এটা, এ না থাকলে ট্রান্সলেশন প্রসেসটা স্টার্টই হবে না, তো শুরুর দিকে গন্ডগোল পাকিয়ে বসে থাকবে। আর আরেকটা এনজাইম তুমি ইটসেলফ এটাকে বলতে পারো, মানে রাইবোজোম। কারণ আমরা জানি রাইবোজোমের আরেক নাম রাইবোজাইম। It is a peculiar type of enzyme which is not made by any protein, rather it is made up of rRNA only. এই যে সাব ইউনিট গুলো তোমরা দেখছো 30S and 50S, এদের কম্পোজিশন মুখস্থ করবে। যেমন বলে রাখি, 30S is entirely made up of 16S rRNA, এর কম্পোজিশন পরীক্ষায় আসে, স্পেশালি নিটে আসে। আর 50S 23 আর 5S, এই দুটো আলাদা আলাদা ধরনের rRNA দিয়েই এরা তৈরি, এখানে কোনো প্রোটিন নেই, সব যা আছে রাইবোজোমাল আরএনএ। এর কম্পোনেন্ট গুলো মনে রেখো, যাক এখন লিখলাম না। সো দিস ইজ দ্য সোল এনজাইম দ্যাট প্লেজ দেয়ার রোল। At first they activate the amino acid, suppose it is methionine, or it may be guanine or lysine or proline or anything else. Naked amino acid TRN উপর বসে না, first it must be charged. তোমার আওয়াজ ঠিক ছিল তো তখন, দেখেছো তো? আচ্ছা, এটা আবার চার্জ হয়ে গেল, এবার এর কি? একে কে বসাবে? এই জায়গা থেকে টেনে তো এর মাথায় আনতে হবে। এই কাজটাও এই করে, খুব ভাইটাল কাজ। এই রোলটা দেখে তোমার মনে হচ্ছে তো স্যার কিছুই না, এসে বসিয়ে দিল, ক্যাটালাইজ করে দিল, হয়ে গেল। এটা যে কি গুরুত্বপূর্ণ, একটা ছোট্ট হিন্ট দেবো। এই কাজটা যে করে, মানে আমরা এখন জানলাম যে দিস ফাংশন ইজ অ্যাকচুয়ালি পারফর্ম বাই দিস ভেরি এনজাইম, অ্যামিনো অ্যাসিড টিআরএনএ সিনথেটেজ। কিন্তু এটা কেন স্যার বলছে এটা হাইলাইটেড অ্যান্ড চ্যালেঞ্জিং? একে এর মাথায় বসানোর সময় এইখানে কি অ্যান্টিকোডন আছে সেটা মাথায় রাখতে হয়, খেয়াল করো। কারণ যে সে অ্যামাইনো অ্যাসিড যাত্রার মাথায় তো বসে না। ধর আমি কথার কথাই বলছি, এ ইউজি এগেইনস্টে কে কোড করে? মিথায়োনিন কোড করে। তাহলে এ ইউজির উল্টো দিকে টিআরএনএ তে অ্যান্টিকোডন কি থাকতে পারে? ইউ এ সি থাকতে পারে। সেটা কার থাকবে? এখানে থাকবে ইউ এ অ্যান্ড সি। তাহলে তোমার কি মনে হয় না এই এনজাইমটা একটা মার্কেট থেকে টিআরএনএ নিল, আর যাকে থাকে তার মাথায় টিআরএনএ এর মাথায় মিথায়োনিন বসাবে না? তার একবার চেক করা উচিত তার অ্যান্টিকোডন কি আছে। তোমায় একটা ইনফরমেশন দেবো,
এই টিআরএনএ এর যে সঠিক অ্যান্টিকোডনের এগেনস্টে সঠিক অ্যামাইনো অ্যাসিড বসানো হয়েছে, এটা এ ছাড়া আর মার্কেটে কেউ দেখে না ভবিষ্যতে। এই টিআরএনএ এই টোটাল প্যাকেজটা যখন রাইবোজোমের কাছে যাবে, রাইবোজোমকে চেকই করবে না এর এর এইটার এগেনস্টে ঠিক অ্যামাইনো অ্যাসিডটা বসানো আছে কিনা। রাইবোজোম শুধু দেখবে কি বলতো, যে এই টিআরএনএটা এর ভেতরে ঢুকে ঠিকঠাক বাইন্ড করতে পারছে কিনা, ওর মাথায় কি আছে ও চেকও করবে না। তাহলে একটা সঠিক টিআরএনএ যদি একটা ভুল অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে এর চলে আসে এই জায়গাটাতে, তাহলে ভুল অ্যামাইনো অ্যাসিড ইনকর্পোরেট হয়ে যাবে। তাহলে এই এন্টায়ার সেটআপটা ঠিক আছে কিনা সেটা চেক করার দায়িত্ব কিন্তু এই অ্যামাইনো অ্যাসাইল টিআরএনএ সিনথেটেজের, এবং এটা ভীষণ স্পেসিফিক বলে এটাকে সেকেন্ড জেনেটিক কোড বলা হয়। কারণ এমআরএনএ এর ওপর জেনেটিক কোড যেমন খুব স্পেসিফিক ফর রেসপেক্টিভ অ্যামাইনো অ্যাসিড, তেমন এইটা টিআরএনএ এর অ্যান্টিকোডনকেও স্ক্যান করে তার রেসপেক্টিভ সঠিক অ্যামাইনো অ্যাসিড বসানোর চেষ্টা করছে। আর এই কাজটা এ যদি ফেল হয় কোনোভাবে, তাহলে ভুল অ্যামাইনো অ্যাসিড এখানে ইনকর্পোরেট হয়ে যাবে। সমস্ত অ্যামাইনো অ্যাসিডের চার্জিং প্রসিডিওর এক, যেরকমটা আমরা এখানে দেখলাম। কি প্রসেস না, ফার্স্টে অ্যামাইনো অ্যাসিডের সাথে এটিপির রিঅ্যাকশনে চার্জড অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হয়, যেটাকে বলা হয় অ্যাক্টিভেশন অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড। সেকেন্ড স্টেপটার নাম কি বলছে, অ্যামাইনো অ্যাসাইলেশন অফ টিআরএনএ। তার মানে টিআরএনএ এর মাথায় অ্যামাইনো অ্যাসিড অ্যাড হলো, দিস ইজ নোন অ্যাজ অ্যামাইনো অ্যাসাইলেশন অফ টিআরএনএ। আলাদা কিছু জিনিস না, এর মাথায় এসে বসলো। এই দুটো কাজই কে করলো, কোন এনজাইম করলো বলো? ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, পরীক্ষায় হাই চান্স আছে এর সিগনিফিকেন্স লিখতে দেওয়ার। আর তোমাকে যদি ট্রান্সলেশন এই এনজাইমটা সিগনিফিকেন্স দেয়, তোমার এই দুটো ইভেন্টের উপরেই যথেষ্ট লিখতে হবে। এই দুটো কাজ হয়ে গেলে, ঠিকঠাক হয়ে গেলে, এবার আসবে রাইবোজোমের কাজ, এবং রাইবোজোম তার কাজটা কিভাবে করে সেটা এবার জানবো। চলো, প্রথমে যখন বললাম রাইবোজোমের স্মল সাব ইউনিটটা 5 প্রাইম এন্ডে বসে একে স্ক্যান করা শুরু করে, এবং এ খোঁজে অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট কোডনকে। জেনারেলি একটা কমপ্লিট এমআরএনএ এর একটা জায়গায় স্টার্ট কোডন থাকে, আবার দূরে কোথাও অনেকটা দূরে নিশ্চয়ই স্টপ কোডনও একটাই আছে। মনে রেখো, আমরা তিনটে স্টপ কোডন যদিও পড়েছি, ইউএএ, ইউএজি, ইউজিএ, তিনটেই কিন্তু অ্যাট এ টাইম প্রেজেন্ট থাকে না, এনি ওয়ান অফ দেম। যে কোনো একটা এখানে থাকলেই কিন্তু কাজ হয়ে যাবে। তাহলে প্রোটিন সিনথেসিস হবে শুধু এইটুকু অংশের, তার আগে পরের অংশকে বলা হয় ইউটিআর রিজিয়ন, আনট্রান্সলেটেড রিজিয়ন অফ এমআরএনএ। তো দেখো, ইমাজিন করো এই 5 প্রাইম এন্ডে 30 সাব ইউনিটটা বসেছে এবং একে স্ক্যান করছে। ওকে কি হল্ট করার, স্টপ করার সিগন্যাল এ ইউজি সাইটটা দেয়, না অন্য কেউ আছে? রাইবোজোমটা তো একে দেখা গেল স্ক্যান করেই বেরিয়ে চলে গেল, যা দাঁড়ালোই না। স্টেশন আছে কিন্তু ট্রেন দাঁড়ালো না, কারণ এই ভদ্রলোক যদি এখানে না দাঁড়ায়, তাহলে তার উপর টিআরএনএ, অ্যামাইনো অ্যাসিড এগুলো তো সব বসবে, তারপরে তার মাথায় ঢাকনা বসবে, কারণ প্রথমেই তো এই ঢাকনাটা বসে না। আমি তো প্রথমে বলেছি যে এই সাইড থেকে স্ক্যান সরা শুরু করে একা 30S, তার মাথায় তখনও ঢাকনাটা নেই, এই বড় সাব ইউনিট তখনও বসেনি। তাহলে এই পুরো প্রসেসকে করতে গেলে ঠিকঠাক এই জায়গাটাতে 30S কে দাঁড়ানো উচিত। আর এই দাঁড়ানোর ব্যাপারটা একজন সিগন্যাল দেয়, সেটা এই ইউজি সাইট নয়। এটা অনেক গবেষণা করে দুজন বিজ্ঞানী, সাইন অ্যান্ড ডালগার্নো, দুজন আলাদা আলাদা বিজ্ঞানী, তো এর নাম যখনই লিখবে ইন ক্যাপিটাল হতে হবে। ওনারা খুঁজে দেখলেন যে অলমোস্ট এই এইউজি সাইটের 8 থেকে 13টা বেস পেয়ার আপস্ট্রিম, মানে এদিকে একটা পিউরিন রিচ সিকোয়েন্স আছে। পিউরিন মানে অ্যাডেনিন গুয়ানিন রিচ সিকোয়েন্স আছে। কার ওপর আছে? আরএনএ এর ওপর আছে, এমআরএনএ এর ওপর আছে। যে সিকোয়েন্সটা প্রথম 30S এর লেজটা টেনে ধরে, এই থাম 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 থাম, এখানে স্পিড থাম, কমা, এখানে মনে হয় ওই ওই জিনিসটা আছে। অর্থাৎ এটা দেখা গেছে প্রোক্যারিওটিকের ক্ষেত্রে যে এইরকম পিউরিন রিচ সিকোয়েন্স যেখানেই থাকে তারই খুব কাছাকাছি এইউজি সিকোয়েন্স থাকে। তাই এই যে সিকোয়েন্সটাকে আমি হাইলাইটেড করেছি, এই সিকোয়েন্সটা অ্যাকচুয়ালি 30S সাব ইউনিটটা যখনই এনকাউন্টার করে, ইট উইল রিডিউস ইটস পেস, ইট উইল ট্রাই টু স্টপ অ্যাট দেয়ার অ্যান্ড স্প্যান দেয়ার সাইজ, এক্সটেন্ড দেয়ার ভলিউম, বাড়ানোর চেষ্টা করে। তখন কি হয় দেখো, ব্যাপারটা অনেক সময় এরকম বড় সড়ো একটা আকার আকৃতি নিয়ে থাকে এনজাইমটা।
প্রথমে যখন এঁকেছিলাম ওটা একটু বেশি ছোট এঁকেছিলাম, বাস্তবে অত ছোট হয় না, কিন্তু এইটা ওকে সিগন্যাল দেয় এবং ও এমন ভাবে প্লেস হয়ে যায় যাতে এইউইজিটা মোটামুটি মিডলে চলে আসে। এটাকে কিভাবে হল্ট করে জানো? কারণ এই যে 30S সাব ইউনিটটা, এটা তো এন্টায়ারলি রাইবোজোম দ্বারা তৈরি। এর এগেনস্টে এই জায়গাটাতে একটা 16S RRN এর একটা সিকোয়েন্স থাকে, যে সিকোয়েন্সটা এই পিউরিন রিচ সিকোয়েন্সের কমপ্লিমেন্টারি। এইটাই কমপ্লিমেন্ট হয়ে গিয়ে এই জায়গায় স্পিডটা কমায়। তবে ওকে সারা জীবন দাঁড় করিয়ে রাখেন, ঠিকঠাক ভাবে টিআরএনএ গুলো বসে গেলে এবং এই হেডিংটা বসে গেলে তারপরেই ও আবার চলা শুরু করে দেবে, তারপরেই ও মুভমেন্ট করতে পারবে। দিস পিউরিন রিচ সিকোয়েন্স লোকেটেড almost 8 to 13 base pair upstream on the mRNA is known as Stein-Dalgarno sequence. Very, very important. Very, very important. প্রচুরবার পরীক্ষা এসছে। এর সিকোয়েন্সও আমার বইতে দেওয়া আছে, AGG ওটা মুখস্থ করতে পারলে করো, না হলে ওই কথাটুকুই মনে রেখো, ইট ইজ আ পিউরিন রিচ সিকোয়েন্স লোকেটেড অন দা mRNA। ক্লিয়ার? এইটাই হলো সেই সিগন্যাল যে 30S কে থামায়। আর 30S যেই থামে ওই জায়গায়, এবার দেখো কতগুলো পরপর ঘটনা ঘটে। আর সেই ঘটনাগুলো বোঝানোর জন্য চলো আমরা আর একটা ছবি আঁকি। আমরা আজকে ছবিগুলো যখনই আঁকবো একটা জিনিস মেনটেন করার চেষ্টা করব, সেটা হলো এইউজির অলমোস্ট পজিশন স্কেল দিয়ে এঁকে নেব। আমাকে হয়তো এরপরে বোর্ডের ছবি মুছতে হতে পারে পরের ছবি আঁকার জন্য। আর তোমরাও যখনই ছবি আঁকবে, সবই যে ছবি এক পেজে ধরে যাবে তা নয়, কিন্তু যখন মেইন ছবি পরীক্ষাতেও আঁকবে, তোমরা সবসময় চেষ্টা করবে ব্যান্ড অফ এমআরএনএতে এইউজির পজিশন যেন 4-5টা ছবিতে পরপর এক প্লেসে থাকে। তার কি গুরুত্ব যত পরে ছবি আঁকবো বুঝবো। তো এখন এই মুহূর্তে কোন জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা, না রাইবোজোমের স্মলার সাব ইউনিটটা ধরো এইউজি কে সেন্টার করে ও মিডলে দাঁড়িয়ে গেছে, and this is AUG। বেশ, তাহলে কি স্যার এখনই 50S টা এসে বসে যাবে? এর মাথায় তো টুপিটা পরাতে হবে না, এখনই বসবে না। প্রথম কাজ হলো, দেখো স্টেপ বাই স্টেপ এগুলো জানতে হবে। প্রথম কাজ, এই 30S এর পাশে দুটো প্রোটিন এসে বসে। এই প্রোটিন দুটোর নাম ইনিশিয়েশন ফ্যাক্টর। এরা আগামী সময়ে ইনিশিয়েশনের বিভিন্ন জিনিসকে ফ্যাসিলিটেট করবে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ IF, ইনিশিয়েশন ফ্যাক্টর। 1। 2 নম্বর, এর উল্টো দিকে যে কমপ্লিমেন্টারি টিআরএনএটা আসার কথা উইথ মিথায়োনিন ওভারহেড, এটা আসবে। ধরো এই টিআরএনএটা এসে ঢুকলো আর এর সাথে এ কমপ্লিমেন্টারি হবে, সেটাও এসে বসলো। প্রথম টিআরএনএ কি নিয়ে আসবে মাথার উপর? লিউসিন, প্রোলিন, ভ্যালিন, আর্জিনিন, হিস্টিডিন, কি নিয়ে আসবে? এইউজির রেসপেক্টে সবসময় মিথায়োনিন কোড হয়, সব সময়, সে শুরুর দিকে থাকুক বা এইউজি মিডলে থাকুক। কিন্তু শুরুর মিথায়োনিন আর মিডলের মিথায়োনিন আলাদা হয়। যেটা শুরুর মিথায়োনিন, দেখো এই যে মিথায়োনিনটাও নিয়ে এসছে, এর সাথে তো চার্জ আছেই, ফসফেট গ্রুপ অ্যাটাচ আছে, সেটা তো আমরা আগে পড়েছি, সেটা বারবার আঁকার দরকারও নেই। কিন্তু একবার আমি একে এটা বলে দিই, এর সাথে ফসফেট গ্রুপ ছাড়াও আর একটা গ্রুপ অ্যাটাচ থাকে, সেই গ্রুপটার নাম ফর্মিল গ্রুপ। এটা শুধু ফার্স্ট মিথায়োনিনের মাথায় থাকে। এই ইউজি কোডন যদি কখনো ধরো মিডলে আছে, তাতে কিন্তু থাকবে না, তাতে নর্মাল টিআরএনএ আসবে উইথ সিম্পল মিথায়োনিন being activated by only phosphate, and formyl group will be absent in that case. Only activated methionine will carry the formyl group, an additional group with it, only as it is being placed for the first time, being the first precursor amino acid. এটাকে কেন করে জানো? চিহ্নিত করার জন্য। আরেকটু ছবি এগোই তাহলে তুমি বুঝতে পারবে। ধরো তুমি একটা সাদা ফুলের মালা গাচ্ছ, তুমি শুরুটা করলে লাল ফুল দিয়ে, এবার তুমি অনেক লম্বা করে ফেলছো, ব্যাপারটা বোঝো, অনেক লম্বা করে ফেলেছো, ধরো 2000 খানা ফুল গেঁথে মালা বানিয়ে ফেলেছো, আর সবগুলি তো তোমার কোলের কাছেই গোল্লা পাকিয়ে আছে,
তো তুমি মাথা খুঁজবে কি করে? ওই লাল ফুলটা কোথায় আছে দেখলেই বেরিয়ে যাবে না? ওই লালটা ধরে তোলো, ওইখানেই তো মাথাটা আছে সুতোর। শুরুরটা লাল না দিয়ে সাদা করলে মাথা খুঁজতে সমস্যা হতো, আবার ছড়াতে হতো। ঠিক এই কারণে এরও গুরুত্ব আছে। এই কারণেই একটা অ্যাডিশনাল ফর্মিল গ্রুপ থাকে। বারবার বলছি, এটা কেবল শুরুরটাতেই থাকে। ওর জন্য শুরুর এই টিআরএনএ কে এই কায়দায় লেখা হয় জানো, এফমেট টিআরএনএ মাথার উপর আবার এফমেট। এটা একমাত্র শুরুরটাতে লেখে। এই পদ্ধতিতে শুরুর টিআরএনএটাকে, মানে পুরো অ্যামাইনো অ্যাসিড টিআরএনএটাকে এরকম ভাবে ইন্ডিকেট করা হয়। এর মানে এই নয় যে টিআরএনএ এর সাথে দুবার আলাদা আলাদা ফর্মিল গ্রুপ অ্যাটাচ থাকে, না, টিআরএনএ এর সাথে আলাদা থাকে না, ফর্মিল গ্রুপ মিথায়োনিন এর সাথেই থাকে। এটা লেখার পদ্ধতি এরকম। তোমাকে অনেক সময় প্রশ্ন দেবে, which amino acid tRNA is indicated as the first start amino acid or placed at the first code in place of AUG? ফার্স্ট এরটার এটা, এই সেকেন্ডের থেকে নাম কিন্তু নর্মাল হয়ে যাবে, টিআরএনএ মেট, আর এরকম লিখবই না নাম। এর সেকেন্ডের থেকে, মানে যদি মাঝখানে থাকে এইউজি, তখন টিআরএনএ মেট, নর্মাল মিথায়োনিন, আর আগে পরে কিছুই লেখার দরকার নেই, এটা নর্মাল। এইউজি তো সবসময় মাঝেই থাকবে, শুরুতেই থাকবে জরুরি নয়, মাঝেও তো থাকতে পারে। আমি মালার মাঝখানেও তো লাল ফুল দেখা গেল, 5টা সাদা একটা লাল, 5টা সাদা একটা লাল, এরকম ভাবেও করতে পারি। কিন্তু সেল ওটাকে আর লাল করে না, যার জন্য ওগুলোকে আর আলাদা করে ফর্মিল গ্রুপ বসায় না, ওগুলো নর্মাল সাদা ফুলের মতোই হতে থাকে। কারণ মাঝে তো কোনো পিকুলিয়ারিটি আনার আমার দরকার নেই, পিকুলিয়ারিটি দরকার একমাত্র শুরুর ইয়েটাতে। চলো এই অবধি বুঝলাম। তাহলে ফার্স্ট ধাপে হলো আইএফ বলে প্রোটিন গুলো বসলো, সেকেন্ড ধাপে এই অ্যাক্টিভেটেড মিথায়োনিনটাকে মাথায় নিয়ে এসে কে বসলো, টিআরএনএ বসলো। নাও ইট ইজ রেডি ফর ফার্দার বাইন্ডিং। এবার এটা বসবে, এইবার বসবে। তাহলে এটা এসে যাওয়ার পর এইবার লার্জার সাব ইউনিটটা এর মাথায় এসে বসে গেল। এইটাকে বলা হয় ইনিশিয়েশন কমপ্লেক্স। নাও দ্য প্রসেস অফ ইনিশিয়েশন অফ ট্রান্সলেশন মিন্স দিস ওয়ান ইজ কমপ্লিটেড। টুপিটা বসা মানে কমপ্লিট হলো। মনে রেখো, টিআরএনএ আগে বসে তারপর টুপি। অনেক স্টুডেন্ট স্টেপে ভুল আঁকে, টুপি আগে বসিয়ে দেয়, সেকেন্ড স্টেপে গিয়ে দেখা যাচ্ছে টিআরএনএ আঁকছে, কেটে দেবে। খালি অবস্থায় আগে টিআরএনএ বসবে, তারপর টুপিটা বসে। এটা দেখা গেছে এই যে নিচে 30A সাব ইউনিটটার, এটা রাফলি দিস পার্টিকুলার স্মলার সাব ইউনিট ইজ রাফলি সাবডিভাইডেড ইনটু 3 regions. The middle region where the AUG is being placed right now, this region is known as P site of the smaller subunit. The nearby site which is responsible for the next genetic code is known as A site. You can say that as amino acid site or acceptor site, and the part located just upstream of the AUG is E site. E stand for exit. এই তিনটের নাম আপাতত লিখে রাখো, পরে যখন আমরা এগোবো তখন আবার আঁকবো। চলো এই ছবিটাকে কমপ্লিট করো। আমার ফার্দার ছবির জন্য আই নিড সাম মোর স্পেস। তবে এটা মোছার আগে চলো আমরা এমআরএনএ ব্যান্ডটা আবার আঁকি। তোমরা এর নিচে আঁকছো যেহেতু, এইউজি যেখানে আছে সেখানে এইউজিটাকে আগে বসিয়ে নাও, বা স্কেল দিয়ে ওরকম দাগ কেটে রাফলি একটা নিয়ে নাও। এবার আমি ছবিটা মুছতে চলেছি। ইলংগেশন অফ ট্রান্সলেশন হলে তার ফার্স্ট ধাপ কি জানো? মনে রাখবে, এই যে ইনিশিয়েশন স্টেপে যে কমপ্লেক্সটাকে আমরা আঁকলাম, এটা ততক্ষণ আটকে থাকবে till the IF proteins are not being removed from its adjacent location. এই IF টাকে সরাতে হবে, and this protein will be replaced by another new set of protein, EF, elongation factor. IF stand for initiation factor. সবকটার মানে জেনে লিখবে, কিন্তু প্রত্যেকটার নাম জানা রাখতে হবে যেন অচেনা না থাকে। চলো আগের ছবিটায় দিয়েই একটু শুরু করি। এবার একটু ছোট করে আঁকি আমরা। বারবার বাল্কি ছবি আঁকলে সেটা তো কন্ট্রোলে আনা মুশকিল হয়, কিন্তু তবুও আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি, এটা মাঝের পি সাইড, একটা সাইড সামনের দিকে ফাঁকা আছে, একটা সাইড পেছনে রয়েছে। বেশ, এই সাইডগুলো কিছুই না, একটা করে জেনেটিক কোডের মতো জায়গা।
ধরো ইউজি আছে, এরপরেও তো কোডন আছে, ধরো জিজিইউ আছে, সেটার রেসপেক্টিভ। মাঝখানে কি রয়েছে? মাঝখানে রয়েছে অ্যাক্টিভেটেড অ্যামাইনো অ্যাসিডকে মাথায় নিয়ে টিআরএনএ। একটু আগে এইখানে কি ছিল? আইএফ। এবার এখানে একটা নতুন প্রোটিন চলে এসছে, এই প্রোটিনটার নাম ইএফ। এটা কিভাবে দেখাবে বলো তো পরের স্টেপে? এরকম ভাবে দেখাও, ডট দিয়ে লেখো আইএফ, আর সেটা বেরিয়ে যাচ্ছে, আর এই সাইডে ইএফ লেখো, সেটা এই সাইডে অ্যারো দিয়ে দাও, তাহলে বোঝা যাবে এটা ঢুকছে, আইএফ বেরিয়ে যাচ্ছে। তো ওই ছবিটাই আঁকলাম। নাও আমরা এই স্টেপে ঢুকে গেছে, দ্যাট ইজ ইলংগেশন। তার ফার্স্ট স্টেপ বুঝতে পারলাম যে আইএফ উইল রিপ্লেস বাই দ্য ইএফ, ইলংগেশন ফ্যাক্টর। আর কি হবে? এরপরে হবে যে সাইডটা ফাঁকা রয়েছে, বুঝলে, মানে এবার এই পকেটটা, ধরো এখানে কিছু রেসপেক্টিভ অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে, সরি জেনেটিক কোড আছে, এবার সেখানে তো আবার আর একটা টিআরএনএ তার মাথায় করে কোনো একটা অ্যামাইনো অ্যাসিডকে নিয়ে আসবে, আসবে কিনা বলো? জায়গাটা তো ভরবে। এবার এখানে আসছে, এখানে এসে পরের টিআরএনএটা বাইন্ড করলো। কোন সাইডে বাইন্ড করলো? অ্যাকসেপ্টার আর্ম, রাইবোজোমের অ্যাকসেপ্টার আর্ম, এর মাথাতেও অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে। বেশ, এবার কি হবে? দুটো ধাপ আঁকলাম, ফার্স্ট ইএফ, সেকেন্ড অ্যাকসেপ্টার আর্মে নিউ টিআরএনএ। 3 নম্বর ধাপ কি? 3 নম্বর ধাপ হলো ট্রান্সফার অফ প্রিভিয়াস অ্যামাইনো অ্যাসিড টু দ্য নিউ অ্যামাইনো অ্যাসিড। মানে এই লালটা এর মাথায় উঠে যাবে। অদ্ভুত, বোঝাতে গেলে পরে ছবি লাগবে। আর এটা যেই মুহূর্তে এর মাথায় ওঠে, টোটালটা 1 ইউনিট শিফট করে। 1 ইউনিট মানে একটা জেনেটিক কোড। এইটা যেই মুহূর্তে এর মাথায় উঠবে, এইটাকে বলা হয় পেপটাইডিল ট্রান্সফারেজ। এই কাজটাও রাইবোজোমই করে, এদের কাজটা একটু ভারী অন্যরকম। যেই এই অ্যামাইনো অ্যাসিডটা এর মাথায় চলে গেল, তখনই এটা এক ঘর শিফট করে যাবে। চলো আঁকি, কিভাবে সেটা দেখাবো। এরপরের ছবি। হ্যাঁ, তোমরা একটা জিনিস মেনটেন করো, এ ইউজির পজিশন, আর কিচ্ছু মেনটেন করতে হবে না, বাকি সব আমি শিখিয়ে দেবো। এইবার স্যার বললো এটা এক ঘর শিফট করে যাবে, কোন দিকে? রাইবোজোম এদিকে মুভ করবে, ডাউনস্ট্রিম। বেশ, তাহলে রাফলি তুমি এরকম, এই ইউজিটা যতটা জায়গা নিচ্ছে, রাফলি এরকম জেনেটিক কোডের জন্য 3টে সেটের মতো একটা জায়গা নাও। এবার দেখো টোটাল ইউনিটটা এক ঘরে শিফট করবে, তাহলে এই ইউজি আগে মিডলে ছিল, এবার মিডলে চলে আসবে পরেরটা, মানে এইটা যেটা একটু আগে এ সাইটে ছিল, সেটা এখন পি সাইটে চলে এলো। এই ইউজি একটু আগেই ছিল এখানে মিডলে, সেটা এবার ই সাইটে চলে এসছে, আর নতুন এ সাইডটা ফাঁকা। দেখো আমি এঁকে ফেলি মাথাটা, ক্যাপিংসটা এঁকে ফেললাম, ক্যাপটা আঁকলাম। এই ইউজিতে এর আগে যেটা লাল কালিতে দেখিয়েছিলাম, সেই টিআরএনএটা এখনো আছে, কিন্তু তার মাথাটা দেখো ফাঁকা হয়ে গেছে। সে অ্যামাইনো অ্যাসিডটা কাকে ট্রান্সফার করেছিল? টু ইটস নিয়ার বাই নিউ ইনকামিং টিআরএনএ, এর মাথায় তুলে দিয়েছিল। তো এর মাথায় ব্লু, তার মাথায় রেড, দেখো কিভাবে হচ্ছে। আর এই মুহূর্তে এই জায়গাটা ফাঁকা, এই জায়গায় কে আসবে? আবার নতুন একটা টিআরএনএ আসবে, এই জায়গায় আসবে। অ্যাকসেপ্টার আর্ম তো অ্যাকসেপ্ট করে। আর যেই মুহূর্তে এ আসবে, সঙ্গে সঙ্গে এই ফাঁকা টিআরএনএটা বেরিয়ে যাবে এখান থেকে, সঙ্গে সঙ্গে হবে। এইটা দুটোকে একসাথে আঁকা মুশকিল। তাহলে কিভাবে আঁকা যেতে পারে? এই এফেক্টটা আনবে কি করে? এইটাকে ডটেড আঁকো। এক, দেখো আমি সব শিখিয়ে দিচ্ছি। এটাকে ডটেড আঁকলাম, এইটাকে এই জায়গায় বোল্ড আঁকো উইথ ব্ল্যাক 1। ইমাজিন করো আমি ব্ল্যাক দিয়ে আঁকলাম। আর এখানে সেটা দেখাবে কি করে? এইটাকে ডটেড করে দাও। একটু আগে এটা ছিল, এখন এটা বেরিয়ে গেছে, তো এটাকে অ্যারো দিয়ে বাইরে বোল্ড করে দাও। বলো বুঝলে কিনা? আর আইএফ গুলো, সরি ইএফ গুলো আঁকতে ভুলো না, ইএফ কিন্তু থাকেই। এবার তোমাদের আর একটা অ্যাডিশনাল তথ্য দিই। একদম ফার্স্ট স্টেপে অ্যাক্টিভেশন অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড, এখানে কার রোল দেখেছিলাম? এটিপি। এটিপিটা কে ফিউজ করিয়েছিল? ওই এনজাইমটা, অ্যামাইনো অ্যাসিড টিআরএনএ সিনথেস। এবার আর একটা জিনিসের রোল দেখবো, সেটার নাম জিটিপি, গুয়ানোসিন ট্রাইফসফেট, এবং নিটে এই কোশ্চেনটা আসে।
জিটিপির রোল কোথায়? ট্রান্সলেশন। এইখানে কি কাজে? নিউ ইনকামিং টিআরএনএ কে রাইবোজোমের অ্যাকসেপ্টার আর্মে প্লেস করাতে গেলে জিটিপি লাগে। এর সাথে অ্যাকচুয়ালি আর একটা প্রোটিন কমপ্লেক্সও লাগে, সেইটার নাম ইএফ, ইলংগেশন ফ্যাক্টর 2 প্রোটিন, টিইউ প্লাস জিটিপি। এই টোটাল কমপ্লেক্সটা অ্যাজ এ protein complex লাগে। GTP provide the energy and EFTU facilitate its attachment with the ribosomal subunit। দেখো এটা কঠিন হলে লিখে রাখো পাশে, কিন্তু নিটের স্টুডেন্টদের তো মনে রাখতেই হবে কোন জায়গায় এটা লাগবে। জিটিপিটা প্রত্যেকটা নতুন টিআরএনএ অ্যাকসেপ্টার আর্মে ঢোকাতে গেলেই লাগবে। যেমন প্রত্যেকটা অ্যামাইনো অ্যাসিডকে অ্যাক্টিভেট করতে গেলে একটা করে তোমার এটিপি লাগবে, তেমনি প্রত্যেকটা নতুন টিআরএনএ, মানে এই যে এই ধাপে এই টিআরএনএটা ঢুকেছিল, এরও কিন্তু এই জিটিপি লেগেছিল অ্যালং উইথ দিস প্রোটিন অ্যাজ ওয়েল। প্রত্যেক ধাপে লাগবে, মানে এরা অ্যাকচুয়ালি এইটাকে ধরে এনে রাইবোজোমের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় যে তুই ঢোক বাবা, দুঃখ করিস না, আমি তোকে স্কুলে ছেড়ে গেলাম বলে বাবা মা বেরিয়ে গেল। ব্যাপারটা অনেকটা ওরকম। আর তুমি তো গেট ধরে ভ্যা করে কাঁদছো, আমি স্কুল করব না। ওইটাই তো তোমার জীবনটা শেষ করে দিল, ঠিক কিনা? তো এইটা বারবার লাগবে। আর আরেকটা কমপ্লেক্স লাগে, সেখানেও জিটিপি আছে, সেখানেও ইএফ প্রোটিন আছে। সেটা কিসে জানো? যখন এইটা এক ইউনিট শিফট করে, সেইটা অ্যাকচুয়ালি রাইবোজোমের ভেতরেই থাকে। সেইটার নাম কি জানো? দেখো বলছি যখন, আর এই ক্লাসটা যেহেতু নিটের স্টুডেন্টরাও করছো বা আগামী সময় এটাতে করবে, ধরো রাইবোজোমের কোনো একটা জায়গাতে একটা পার্ট আছে, যে পার্টটায় এই রোলটা প্লে হয়, এটার নাম EFG/GTP কমপ্লেক্স। এটা রাইবোজোমের ভেতরে এই কমপ্লেক্সটা থাকে, যেটা ট্রান্সলোকেশনে হেল্প করে। দুটো আলাদা কাজ। আবার বুঝিয়ে দিই, আমার গলায় কষ্ট হচ্ছে তাও আমি বোঝাই আর একবার। EF2 and GTP complex help in, for the attachment of new incoming amino acid tRNA with that of ribosomal complex. Whereas EFG-GTP complex, that is located somewhere inside the larger subunit of ribosome, help in the translocation of the entire set. What is the meaning of translocation? Shifting of ribosomal unit. দেখো ওখান থেকে এখানে এক ঘর শিফট করেছে না এদিকে। পরের ছবি আঁকবো, দেখো চলো আমার সাথে তোমরা পরের ছবিও আঁকো। আর এক ঘর শিফটও শিখিয়ে দিই, কোনো ব্যতিক্রম নেই। তবে ফার্স্ট প্রায়োরিটি ইউজি পজিশন বসাও, মোটামুটি কোথায় আছে? এই জায়গায় ইউজি কে আগে বসাও, আপনি বসাও। হলো। এইবার আমি কি করব? আরো এক ঘর এদিকে শিফট করাচ্ছি, ট্রান্সলোকেশন বলে এই প্রসেসটাকে। এক ঘর এদিকে সরছে, ইলংগেশন শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু এই স্টেপের মধ্যে রয়েছে আমরা। বারবার বলছি ইলংগেশনে জিটিপি লাগে, ইলংগেশনে জিটিপি লাগে, তার সাথে কিছু অ্যাক্সেসরি প্রোটিন লাগে। এবার আবার এক ঘর শিফট করছে, তাহলে এবার মিডলে কে চলে এসছে? এবার এটা আগের বার এইখানে যে ছিল সে এবার এখানে চলে এসছে লাস্টে ই সাইটে। এটা কিভাবে বুঝবো স্যার? তাহলে রাইবোজোম এঁকে ফেলি। খুব বড় করে এঁকো না, বিশাল বড় ছবি হলে কন্ট্রোল করা মুশকিল হয়ে যাবে। দেখো এইবার এর আগে যে পি সাইটে ছিল, খেয়াল করো আমি গ্রিন দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি, পি সাইডটা এবার লাস্টে চলে এসছে না? লাস্ট সাইড মানে ই, পি সাইডে তাহলে এবার কে এসছে? যেটা একটু আগে এই রেড পজিশনে ছিল, ইমাজিন করো এবার পি সাইডে চলে এসছে মিডলে, তাহলে টোটালটা এক ঘর শিফট করেছে না? আমি কি বোঝাতে পেরেছি? এইউজির রেসপেক্টে টোটাল এমআরএনএটাকে দেখো আমি ফিক্স করেছি, প্রত্যেক ধাপে রাইবোজোম এক এক করে চাপছে না ওদিকে। তুমি চাইলে 20টা ছবি এঁকে আসো পরীক্ষায়, কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু আগবে আসলে এই দুটো, আর উপরের যে দুটো ছবি তখন মুছেছিলাম। এই চারটে হলেই ট্রান্সলেশন বোঝানো যায়। আমরা নতুন করছি বলে আমি একটা অ্যাডিশনাল ছবি আঁকছি, তো এই জায়গার সাথে মেলাই। ব্লু, সো আই এম টেকিং দ্য ব্লু ওয়ান। ব্লু পেন নিলাম, ব্লু পেন নিয়ে যে টিআরএনএটা আঁকবো সেটা এখন কোথায়? ধরো এখানে। আর একটু আগে আমি শেখালাম, আচ্ছা এখনই ডট করবো না, পরে করি, তোমরা এগো না, একটু দাঁড়িয়ে যাও। ব্লু এর পর কে ছিল? ব্ল্যাক। ওকে, আই এম টেকিং দ্য ব্ল্যাক ওয়ান। নাও দিস ব্ল্যাক পেন। ব্ল্যাকের মাথায় এবার কি থাকবে? দেখো ব্ল্যাক যখনই ঢুকেছিল তখনই তো এটা এর মাথায় তুলে দিয়েছে। এই ঘটনাটাকে বলা হয় পেপটাইডিল ট্রান্সফারেজ।
এটাও একটা এনজাইমেটিক অ্যাক্টিভিটি যেটা রাইবোজোমই করে। এই যে মুভমেন্ট হচ্ছে যেটাকে ট্রান্সলোকেশন বলছে, এটাও রাইবোজোমই করে। এই অ্যাক্টিভিটিটাকে বলা হয় ট্রান্সলোকেজ অ্যাক্টিভিটি। তো ট্রান্সলোকেজ, পেপটাইডিল ট্রান্সফারেজ, নাম শুনে মনে হচ্ছে দিস আর ডিফারেন্ট এনজাইম, কিন্তু না, এগুলো সব ওই রাইবোজোমই করছে, তার ডিফারেন্ট পার্ট করছে, আলাদা কোনো নতুন এনজাইম নয়। কিন্তু তো ব্ল্যাক আঁকলাম, ব্ল্যাকের মাথায় এই মুহূর্তে কে আছে? এ প্রথম এনেছিল ব্ল্যাক, আর আগের থেকে ব্লু অ্যান্ড রেড পেয়েছে। দেখো ক্রমশ রেডটা এবার বাইরে বেরোনোর জন্য রেডি হয়ে গেছে। এইটাই হলো সেই মডিফাইড অ্যামাইনো অ্যাসিডটা, যেটাকে দেখলেই চিনতে পারবে সেল, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট এন্ড অফ দ্য অ্যামাইনো অ্যাসিড। এটা মাথা, আর এই জায়গায় আবার আর একটা নতুন টিআরএনএ আসবে উইথ আ নিউ সেট অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড। সে এসে এখানে বাইন্ড করবে, আর ও যেই বাইন্ড করবে এটা তখন এখান থেকে বেরিয়ে যাবে, এবং দেখো খালি হয়ে বেরোচ্ছে। কিন্তু এই টিআরএনএটা যখন বেরিয়ে যাচ্ছে, আবার এর মাথায় ভালোবেসে তুমি আবার এঁকে দিও না এটা, তাহলে তো কাজই হলো না। বলে তুই নিয়ে এসেছিলি, তোর জিনিস যা, তোকে দিয়েই ফিরিয়ে দিল। সে কাজ করো না, এ তো ওকে দিয়ে গেছে। টিআরএনএর রোলটা শুধু অ্যামাইনো অ্যাসিডটাকে নিয়ে আসা। এরকম ভাবে উইথ টাইম এই রাইবোজোমটা এক এক ঘর করে শিফট করতে থাকে, এবং ততক্ষণ করতে থাকে যতক্ষণ না এন্ড কোডন, মানে কোনো একটা, সে ফর এক্সাম্পল ইউএএ এনকাউন্টার করবে। আচ্ছা, ইউএএ যখন এনকাউন্টার হয় তখন ব্যাপারটা কি হয়? তখন ধরে নাও এই জায়গাটায় ইউএএ এসে গেছে, ছবিতে এঁকো না, তোমাদের পরীক্ষায় দেখানোরও এটা দরকার নেই, আমি করছি। এই জায়গায় ধরো ইউএএ এসে গেছে, এ সাইট of the ribosomal complex is occupied by the any one of the stop codon. তাহলে এই জায়গাটাতে তো টিআরএনএ বসবে না। আমরা জানি টিআরএনএ বসতে পারে না, কখনোই স্টপ কোডনে বসতে পারে না। কিছুক্ষণ রাইবোজোমাল সাবইউনিটটা বন্ধ হয়ে থাকবে, নড়বে না। তারপর একটা সার্টেন টাইমের পর টোটালটা খুলে বেরিয়ে যাবে। যেহেতু এখানে আর কিছু পাচ্ছে না আর চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, একটা সেন্স ওর মধ্যেও কাজ করে, এরকম ভাবেই সৃষ্টিকর্তা ডিজাইন করেছে যাতে এই সাব ইউনিটগুলো ডিসলোকেট হয়ে যাবে। এখানে একটা প্রোটিন আসে যারা টার্মিনেশনে সামান্য হেল্প করে বটে, তবে ওই ট্রান্সলেশন ট্রান্সক্রিপশনের মতো ওরকম কোনো এনজাইমেটিক রোল এই লাস্ট স্টেপে নেই। বুঝেছো? তো এটা যেই আসবে কিছুক্ষণ দাঁড়াবে, তারপর স্মলার সাব ইউনিট লার্জার সাব ইউনিট খুলে যাবে। এই টিআরএনএ এর উপর থেকেও লাস্ট তৈরি হওয়া চেন, ধরো তখন 200খানা চেন হয়ে গেছে, সেটাও খুলে বেরিয়ে চলে যাবে, সব খতম, ট্রান্সলেশন শেষ।